Dear learners, how are you everybody? I hope you all are fantastic. By the mercy of God, I am very fine. You know that today we are going through a very critical moment, that is COVID-19 has grasped the whole world, and actually we are in great trouble because of this problem. And in spite of having this problem, perhaps you all are well, I hope, and I am also very well. Due to corona pandemic, your study has been greatly interrupted. I hope you are continuing your study at your home, safe and sound. Before taking the class, I would like to introduce myself to you. I am Nikhil Chandra Buldar, Assistant Teacher English, Shishur Girls High School, Kalkini, Madaripur. So, just I am here to conduct a class today. That is, I am going to take the most important class, that is on parts of speech. You know that part of speech is very important. Rules of grammar, and if you want to learn grammar, you have to have some sound knowledge on parts of speech, and you have to have some clear idea part of speech. Otherwise, you will not be able to learn. I think anything from grammar. That means you have to learn it, and that's why I am here to conduct a class on part of speech. At first, you have to know the definition of part of speech. You know what is part of speech? Part of speech, বাংলা বলা হয় পদ প্রকরণ. Here, that I have written on the blackboard the definition of part of speech. That is the words that can be divided into different kinds or classes in a sentence. These kinds or classes are called parts of speech. এখানে বলা হয়েছে যে শব্দগুলো বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন ক্লাসে ভাগ করা হয় একটা বাক্যকে, এবং একটা বাক্য সাধারণত গঠিত হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমন্বয়ে, এবং এই টোটালটা মিলা একটা পার্টস অফ স্পিচ, and these kinds of classes are called parts of speech. He writes a letter very carefully. Here he writes a letter very carefully, and সবগুলো মিলে হচ্ছে একটা পদ প্রকরণ আর পার্টস অফ স্পিচ. প্রত্যেকটাকে এখানে অন্য একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেটি হচ্ছিল এভরি ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ইউজড ইন এ সেন্টেন্স ইজ কল্ড পার্ট অফ স্পিচ. এখানে একটা সেন্টেন্সে বা একটা বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটা শব্দ থাকে, একটা বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো শব্দ থাকতে পারে, সেখানে প্রত্যেকটা শব্দ যে ইউজ করা হয় বাক্যে, ওই শব্দগুলোকে সাধারণত পার্ট অফ স্পিচ বলে. পার্ট অফ স্পিচ, দ্যাট মিনস পার্ট মিনস অংশ, স্পিচ মিনস কথা বা বক্তব্য বা কথার অংশকেই পার্ট অফ স্পিচ বলে সংক্ষেপে. এখন আমি আলোচনা করব পার্ট অফ স্পিচ কত প্রকার. Parts of speech, you know that there are eight kinds of part of speech. That is, firstly noun, secondly pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection. Here noun এর অর্থ বিশেষ্য, pronoun সর্বনাম, adjective বিশেষণ, adverb ক্রিয়া বিশেষণ, verb ক্রিয়া, preposition পদান্বয়ী অব্যয়, conjunction সংযোগ অব্যয়, and interjection আবেগ সূচক অব্যয়. এখানে আমরা ডিসকাস করব নাউন বা বিশেষ্য কাকে বলে. এখানে দেখো দ্য নেম অফ এ পারসন, প্লেস, থিংস, আইডিয়া ইটিসি ইজ কল্ড নাউন. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, জায়গা, বস্তু, কোনো ধারণা ইত্যাদি নামকে বোঝায়, তাকে নাউন বলে. যেমন ঢাকা, রীতা, অনেস্টি, বুক ইত্যাদি. যেমন উদাহরণ দেওয়া যায়, ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ. এখানে ঢাকা হচ্ছে নাউন, সাবজেক্ট, বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে নাউন. তো রীতা রাইটস লেটার, স্টিলাকে রীতা, ইজ একটা নাম. অনেস্টি সততা, নাউনের অনেক প্রকারভেদ আছে, এবং পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের নাউনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করবো, বিস্তারিত আলোচনা করা হবে পরে ক্লাসে. জাস্ট একটু শুধু আমাদের ধারণা রাখা দরকার নাউন কি, কোনো কিছু নাম কি না হবে. এ নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনিথিং
or the name of a place, person, things, idea, etc. is called noun. এবার secondly pronoun মানে সর্বনাম. The word that is used instead of noun is called pronoun. অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যে সমস্ত শব্দ বা শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমাদের প্রোনাউন বলে। যেমন আই, উই, শি, হি, দে ইত্যাদি। যেমন যদি বলি রিনা রাইটস এ লেটার, রিনা চিঠি লেখে, এখানে এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি শি রাইটস এ লেটার। অর্থাৎ রিনা একটা নাম বা নাউন, তার পরিবর্তে আমি শি ইউজ করতে পারি, এই কারণে এটা হচ্ছে প্রোনাউন। তারপরে হি, কামাল রাইটস এ লেটার, ইয়ার আমি যদি বলি যে হি রাইটস এ লেটার তাহলে প্রোনাউন হিসেবে এটা ইউজ করা হয়েছে এবং কামালের পরিবর্তে আমরা হি ইউজ করছি, and that is he is a pronoun. Now I would like to discuss on adjective, বিশেষণ। and বিশেষণ কি? The word that modifies noun or pronoun and indicates quality, vice or etc is called adjective. অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দ সাধারণত নাউন এবং প্রোনাউন একে মডিফাই করে অথবা ইন্ডিকেটস কোয়ালিটি, কোনো ধরনের গুণ, ভাইস মানে দোষ, ফল্ট মানে দোষ বা ত্রুটি, এইগুলো নির্দেশ করে কোনো ব্যক্তির বা কোনো নাউন ও প্রোনাউনের ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ। যেমন নাইস, ব্যাড, গুড, আগলি, এক্সেলেন্ট এক্সেট্রা। এখন যদি বলি হি ইজ এ নাইস ম্যান, হি ইজ এ নাইস ম্যান, এখানে নাইসটা ম্যান, ম্যানটা হচ্ছে নাউন, নাউন তাহলে নাইস অ্যাডজেক্টিভটা নাউনকে মডিফাই করছে এবং নাউনে পুরো করছে এবং নাউনকে মডিফাই করছে, সেই কারণে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। হি ইজ এ গুড বয়, বয়টাকে মডিফাই করছে গুড দ্বারা, এই অতএব গুডটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এক্সেলেন্ট, পিকচার, আগলি ম্যান, এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে আমাদের জানা রাখবো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে এবং তার গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ বলে। এবার অ্যাডভার্ব, ক্রিয়া বিশেষণ, অর্থাৎ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে যা সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়া বিশেষণ, ভার্বকে বিশ্লেষণ করে যা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব। The word which implies the quality of adjective and verb is called adverb. যেমন যে শব্দ সাধারণত কোনো অ্যাডজেক্টিভের গুণ বা দোষ কিংবা কোনো ভার্বকে বিশ্লেষণ করে সেইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব। যেমন ভেরি, অফেন, কুইকলি, অলওয়েজ এক্সেট্রা। এখন যদি বলি হি ইজ ভেরি ফাইন, এখানে ফাইনটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভকে ইমপ্লাইজ করছে বা মডিফাই করছে ভেরি দ্বারা, অতএব ভেরিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব। যেমন কুইকলি, হি গোজ টু স্কুল কুইকলি, সেই স্কুলে তাড়াতাড়ি যায়, সেই স্কুলে কিভাবে যায়? তাড়াতাড়ি যায়। অতএব হি ওয়ার্কস স্লোলি, ভার্বকে বিশ্লেষণ করছে, ভার্ব ওয়ার্কসটা কাজ করা, সেই কাজ করে কিভাবে? স্লোলি, অতএব ভার্বকে মডিফাই করছে, এই কারণে এটা আমাদের অ্যাডভার্ব। এরকম অলওয়েজ, অফেন, অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এবার পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে ভার্ব, ক্রিয়া, কোনো কিছু কাজ, ভার্ব হচ্ছে কোনো কিছু কাজ, অনেক কাজ করা হয়, অনেক কিছু আছে। যেমন the word that indicates something, action like do, eat, hear, feel, help, etc. is called verb. অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ, যে ক্রিয়া আমরা সাধারণত যে কাজ আমরা করি জাস্ট অ্যাকশন বুঝাবে, যে সমস্ত ওয়ার্ডটা সাধারণত অ্যাকশন নির্দেশ করে সেটি আমাদের অ্যাডভার্ব। অথবা সংক্ষেপে বলা যায় যে কোনো কিছু করা যাওয়া, খাওয়া, ধরা, ছোঁয়া ইত্যাদি, দেখাশোনা ইত্যাদি করা যাওয়া যে কাজ, এগুলি হচ্ছে আমাদের ভার্ব। এরপর নেক্সট আই উড লাইক টু ডিসকাস প্রিপোজিশন। ইউ নো দ্যাট প্রিপোজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Preposition is very important parts of speech, and you have to have some clear idea about preposition. You know that in all classes there are 5 marks kept for preposition, and so you have to have some idea about preposition. You have to learn carefully and listen to me to my lecture.
Number 6, preposition, পদান্বয়ী অব্যয়। The word that is used before noun or pronoun and এটুকু আমরা ক্লিয়ার করি। যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে এবং কানেক্টস উইথ অ্যানাদার ওয়ার্ড অর সেন্টেন্স এবং সম্পর্ক স্থাপন করে বা যুক্ত করে অন্য শব্দ কিংবা বাক্যকে, তাকে আমাদের প্রিপোজিশন বলে। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে অ্যাট, বাই, ফ্রম, উইথ, ইনটু, আপন, এটসেট্রা। So I want to give some example of preposition. He said to me. He said to me. এখানে me টা হচ্ছে pronoun, তো তার পূর্বে আমাদের বর্ণন হয়েছে he said to me, to টা, তাহলে to হচ্ছে আমাদের preposition। তারপরে এরকম উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন I don't agree with you, আমি তোমার সাথে একমত নাই। ইউটা হচ্ছে pronoun এবং উইথটা হচ্ছে তার পূর্বে বসানো হয়েছে, যার জন্য এটা প্রিপোজিশন। অর্থাৎ পুরোটা অনেক একটা দুইটা প্রিপোজিশন সাধারণত কোন শব্দের মধ্যে বসে বা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে বসে বাক্যকে আরও সংযুক্ত করে, সেগুলোই আমাদের হচ্ছে প্রিপোজিশন বা পদান্বয়ী অব্যয়। অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন বাই, বাই দেওয়া হি ঢাকা কি এ ফ্রেন্ড অলওয়েজ স্ট্যান্ডস বাই হিম ইন টাইমস অফ ডেঞ্জার। এখানে স্ট্যান্ডস বাই হিজ ফ্রেন্ড, এখানে হিজ ফ্রেন্ডটা মূলত এখানে নাউনে কাজ করছে, সরি প্রোনাউনে কাজ করা হয়েছে, যার কারণে বাইটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। ফ্রম হি ইজ সেপারেটেড আর হি ইজ কমপ্লিটলি সেপারেট ড্যাশ আওয়ার ফ্যামিলি, ফ্রম আওয়ার ফ্যামিলি। আওয়ার ফ্যামিলিটা নাউন অথবা নাউন ফ্রেজও হতে পারে, সেটা পূর্বে বসাইলে যে ওয়ার্ডগুলো বসে সেটা আমাদের প্রিপোজিশন। সো প্রিপোজিশনের মধ্যে আমরা ডিসকাস করবো না, আমাদের পরবর্তী হচ্ছে কনজাংশন, সংযোগ অব্যয়। দ্য ওয়ার্ড দ্যাট কানেক্টস টু অর মোর ওয়ার্ডস, ফ্রেজ অর ক্লোজ। অ্যাকচুয়ালি ফ্রেজ মিন শব্দগুচ্ছ, তোমরা জানো। ওয়ার্ডস মানে শব্দ, আর ফ্রেজ মানে শব্দগুচ্ছ, কয়েকটি শব্দ মিলে একটা যখন অর্থ প্রকাশ করছে শব্দগুচ্ছ। অ্যান্ড ক্লোজ মানে খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ। ইতিমধ্যে ক্লোজের উপরে বিস্তারিত একটি ক্লাস নেওয়া হয়েছে, যদি কেউ না দেখে থাকো তো ক্লাসটা আবার পুনরায় রিভিউ করতে পারো। দ্য ওয়ার্ড দ্যাট কানেক্টস টু অর মোর ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস অর ক্লোজ ইজ কল্ড কনজাংশন। যেমন অ্যান্ড, বাট, অর, নট অনলি বাট অলসো এক্সেট্রা। যেমন অ্যান্ড দ্বারা কোনো ক্লোজকে যুক্ত করা যেতে পারে, কোনো ওয়ার্ডসকে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন আই ওয়ার্ক হার্ড, বাট দিয়ে একটা করি, আই ওয়ার্ক হার্ড বাট হি ইজ আনউইলিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজ করতে রাজি কিন্তু সে কাজ করতে অনিচ্ছুক বা রাজি নয়। মানে কিন্তু দ্বারা দুইটা ক্লোজকে যুক্ত করা হয়েছে, শব্দকে যুক্ত করা হতে পারে। যেমন হি অথবা কামাল অ্যান্ড জামাল, এখানে কামাল এবং জামালকে যুক্ত করা হয়েছে, যে ওয়ার্ড কামাল এবং জামাল ওটাকে যুক্ত করেছে না অ্যান্ড দ্বারা। সো দিস ইজ কনজাংশন। আমি সংযুক্ত করবে ডু অর ডাই, করো অথবা মরো। এখানে অর মিনস করো অথবা মরো, এখানে অর দ্বারা ডুটাকে এবং ডাইটাকে যুক্ত করা হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ conjunction, etc. Actually I can give a lot of examples of conjunction, but I do not want to now give any examples because we have to discuss another topic, that is interjection. আবেগ সূচক অব্যয়, আবেগ দেখাবে, মনের ভিতরে যে আমরা আবেগ প্রকাশ করি সেটা আমাদের কি করবে। দ্য ওয়ার্ড দ্যাট এক্সপ্রেসেস আওয়ার সাডেন ইমোশন, যে শব্দগুলো আমাদের মনের আবেগ, হঠাৎ করে যে আবেগটা আছে সেই আবেগটা উঠে আসে, মনের ভিতর যে কষ্ট থাকে, স্যাডনেস থাকে, ইট ইজ কল্ড কনজাংশন। যেমন হুররে, এটা আমাদের একটা আনন্দদায়ক আবেগ। হুররে, আমরা খেলা জিতে গেছি। এলাস, হায় হায় তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাহলে কি, তাহলে এইটা আমাদের হচ্ছিল মনের যে আবেগটা হইতে পারে, দুঃখ হইতে পারে, কষ্ট হইতে পারে এবং আনন্দেরও হতে পারে। যেমন আমরা যদি ব্যথা পাই, একটা সাপ দেখলাম, এই যে বিষয়টা, ঠিক আছে, তো এই কিন্তু আমাদের আবেগ সূচক অব্যয়। যেমন এলাস, হি ইজ নো মোর অন আর্থ, হায় সে আর পৃথিবীতে নাই। তাহলে কি, এই যে আমাদের
বিষয়গুলো আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারজেকশন। এখন আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে মূলত আমাদের একটা বেসিক নলেজ। অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু অ্যাকোয়ার সাম বেসিক নলেজ অন পার্টস অফ স্পিচ. Whenever you will get admitted into intermediate level or honors level, you will be able to learn in details. But in class, you know that I am taking the class of 8 second paper. So as a student of class 8, he or she should have some minimum knowledge about parts of speech and its definition and its classification and its examples. So I hope you have got a lot an excellent idea from my class, and I hope you will carefully listen, you will carefully observe this class. And I would like to request all of my students who are my students in Shoshikar Girls High School, and I would like to request all of my students to observe my class, and hope you will be benefited from my class. And you know that due to pandemic situation, the world has been grasped with this fatal virus, and in this period we just are trying our heart and soul to teach you staying at home. And I hope you will be able to learn many things from our class. And not only I, but also another teacher of this school are continuing their class, and I hope you will learn many things from our class. And you know that the teachers of Shoshikar Girls High School are very cooperative and industrious, and they are trying their level best to teach you. And because of having this kind of coronavirus, and I hope in the remote future every teachers of this school are cooperative, and they will help you to learn many things. And hoping everybody's sound health, I would like to conclude my class, and that's all. Thank you very much. Stay well, stay healthy. That's all.